हाँ सर, इधर तो आजकल आई थिंक हमने देखा है कि तकरीबन बहुत सारे पेशेंट्स रेड आइस या कंजंक्टिवाइटिस जो बोलते हैं इन्फेक्शन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमने एक पैटर्न देखा है इस साल सीवियरिटी जो है वो आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया है। पिछले अगर वर्ष हम कंपैरिजन करें तो वो जितना सीवियरिटी हो रहा है बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये देखना पड़ेगा कि इतना सारे सीवियरिटी लेकर के पेशेंट्स क्यों आ रहे हैं। तो हमने बेसिक हमारे सेंटर्स में नारायण नेत्रालय के 4 ब्रांचेस है, तकरीबन दिन में एटलीस्ट 100 से 150 पेशेंट्स कंजंक्टिवाइटिस हो करके रेफरल पेशेंट्स वो सब हम देखते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स में तकरीबन शायद सीवियरिटी मॉडरेट होगा या थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में बहुत सीवियरिटी प्रेजेंटेशन में आने के वक्त में ही प्रेजेंटेशन बहुत मतलब सीवियरिटी बहुत ज्यादा होता है। तो हमने मतलब ये जो सब पेशेंट्स जो है उनमें से तकरीबन 350 पेशेंट्स को हमने एनालाइज किया कि क्या कारण हो सकता है। उसमें हमने थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं उसमें भी हमने एक मॉडलिंग प्रिडिक्टिव एनालिसिस देख करके जानना हमने एनालिसिस किया कि किन पेशेंट्स में सीवियरिटी ज्यादा हो सकता है। तो इसमें से हमने देखा है कि जिन लोगों का विटामिन डी जो बॉडी लेवल्स का विटामिन डी कम है, विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार हम इग्नोर कर देते हैं कि विटामिन डी कम है, टैबलेट्स नहीं लेंगे, ठीक है डॉक्टर को दिखा लेंगे, हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले लेंगे। लेकिन कभी कभार कम होने की वजह से हमने देखा है उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स सीवियर कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित है। दूसरी चीज है एलर्जी। बहुत पेशेंट्स को बॉडी में एलर्जिक टेंडेंसी ज्यादा होता है, छींक आना या स्किन रैश आना। ये सब एलर्जिक टेंडेंसीज होने के बावजूद बहुत लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि एलर्जीज ये सब होने की वजह से जो कंजंक्टिवाइटिस जब इन्फेक्शन आता है आंख में, वो इन्फेक्शन का सीवियरिटी ज्यादा होता है। तीसरी जो हम इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सेंटर में हमने किया है कि हमने टीयर में जो प्रोटीन्स टीयर साइटोकाइंस बोलते हैं वो एनालाइज करने के लिए हमारे डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर लैब में एक एडवांस्ड एक किट है, एक उसे बोलते हैं बायोमार्कर किट बोलते हैं। उससे एनालाइज करके हमने स्पेसिफिकली सीवियर कंजंक्टिवाइटिस में क्या क्या प्रोटीन ज्यादा है और उसके अगेंस्ट टारगेटेड ट्रीटमेंट्स जो हम बोलते हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हम एंटीबायोटिक्स या ओवर द काउंटर ड्रग्स देने से बहुत लोग जाते हैं वो फार्मेसी जाते हैं, हमें सिर्फ ड्रॉप्स दे दो, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो पहली बात यह है कि डॉक्टर के पास जाइए। दूसरी बात यह है कि ऑल पेशेंट सब पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट देने से काफी नहीं होगा। तीसरी चीज है कस्टमाइज ट्रीटमेंट। अगर मेरे यहाँ को कंजंक्टिवाइटिस होता है, मेरा जो रिएक्शन है उसमें वो अलग हो सकता है, आपका जो रिएक्शन होता है वो अलग हो सकता है। तो हम कस्टमाइज कर रहे हैं कि किन पेशेंट्स में अर्ली हम एडिशनल ड्रॉप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार हम टाइट्रेट कर रहे हैं कि हर पेशेंट का बेस्ट और कस्टमाइज्ड और प्रिसाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। बहुत बार क्या होता है काला पतली के ऊपर मार्क्स या बिंदुआ जैसे आ जाते हैं और वो होने की वजह से क्या होता है दिखाई देने में तकलीफ हो सकता है फ्यूचर में। तो वो ताकि ना हो इसलिए अर्ली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से बेहतर। मैं डॉक्टर गैरिक, नारायण नेत्रालय में कॉर्निया रिफ्रैक्टिव कंसल्टेंट। ಸರ್ ಮೇನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಮೈಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಡೇಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಎಲರ್ಜಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರೋರು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರೋರು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲರ್ಜಿ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್.
ಇದು ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ರೆಡ್ ಐ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ನಾವು ತಕ್ಕಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವ್ರು ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸ್ಲೋ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದ ವೈರಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ದ ವೇ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. So that we are already prepared about the risk factors. We are already prepared about how do we triage them. Triage ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಆತರ? ಈಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ಸ್ ತರ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೈರಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬಹಳ ಲೋ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ರೆಟಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಹೋಗುವಾಗ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ 3-4 ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ 2 ವರ್ಷ, ಕೆಲವರು 5 ವರ್ಷ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಆವರೇಜ್ ನಾವು ನೋಡೋ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 6-7 ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 6-7 ಜನ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4-5 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಅದು ಬರೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ತಡಬಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 14ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 30% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಾಗ ಒಂದು 16-17 ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬೀಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ತಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಗುಗೆ ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮಗುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರು ಕರೆಗೋಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ವೆಲ್ even if the infection is gone. So it is a very serious thing. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಶೋ ಟು ಅ ಕಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. Because it is such a simple way you can actually control it and manage the whole thing so that infection ಆದ್ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. So it is very important. And what is very unique about the study was basically ಈಗ ನಾವು when we look at the borders, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆರ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಮಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. That is something that really protects you from all these infection and anything in the body. The army weak idre, jana kammi idre, or they're not very trained, ಏನಾಗುತ್ತೆ, obviously the invaders easily come inside, alva. Then obviously they start destroying things and doing invading and taking over things. Now, ಕೆಲವು ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they overreact. ಅಂದ್ರೆ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ. Maybe some the invaders get destroyed, but nam jaganu halagtide and our people also are getting destroyed, our houses are getting destroyed, our it's like hege nam war is going on in Ukraine, they're just bombing everything, the whole city is gone. They're trying to get rid of invaders, the whole city itself or the country is gone. So very similarly, that is something that is overreaction anta heltivi. So that those are the things which are happening more often in this scenario. Yakandre now since we have just come out of COVID, not many people are going outside, they're all indoors.